سوال جب بھی نبی کے دشمن کریں گے سنی کے عالموں سے، تو نجدیوں کا وہابیوں کا، تو نجدیوں کا وہابیوں کا بریلی والا جواب ہوگا۔ جی محمد شاہد رضا بات کر رہا ہوں۔ ہاں بولیں، سب بات اچھی ہوئی تھی کیا؟ جی آپ سنیں گے نہیں، چلاتے رہتے ہیں، بات کرنے کا فائدہ کچھ نہیں نا۔ نہیں اصغر صاحب، ہم سن رہے ہیں آپ کی بات، آپ سنائیے۔ ہاں تو آپ نے دعویٰ پیش کیا تو بات کریں اسی پر، بالکل بات کیجیے۔ دعویٰ پیش کر دیں پھر آپ۔ میرا دعویٰ آلریڈی پیش ہوا ہے، میں نے آپ سے یہ معلوم کیا تھا جی کہ علم غیب آپ نے کہا یہ دو جملہ ہے، اچھا، اسی کا جواب دے دیں میں ہار جاؤں گا میں۔ تو جملہ لفظ کے اندر نہیں آتا ہے کیا؟ جی حضرت، جملہ جو ہے یہ لفظ کے اندر نہیں آتا، لفظ جملہ میں نہیں آتا۔ لفظوں سے مرکب جملہ ہوتا ہے، تنہا لفظ میں جملہ وہ نہیں نہیں پوچھ ہوتا، رہا ہوں، جو میں پوچھ رہا ہوں اس کو جواب دیں، لفظ جملہ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تنہا لفظ جملے میں نہیں آتا ہے۔ جملہ لفظ جو ہے جملہ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ وہ پوچھ رہا ہوں میں، آپ کیا معلوم کر رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں لفظ جملے کے اندر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آپ اتنا تیز تیز آرام سے بولیں۔ لفظ جملہ کے اندر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جملے کے اندر لفظ آتے ہیں۔ ہاں تو پھر بات وہ ختم ہو چکی نا۔ جب جملے کے اندر لفظ آتے ہیں تو میں نے جو آپ کو کہا کہ بھائی علم لفظ جملہ ہے، جملے کے اندر لفظ آتے ہیں مگر یہ جملہ نہیں ہے نا۔ لیکن آتا ہے نا، آتا ہے تو بات ختم۔ پھر کیوں بات خود لے رہے ہیں آپ؟ ڈر تو نہیں کہنا میرا نام سن کر کے؟ کیا آپ نے دعویٰ پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ آپ میری بات کا جواب دیں۔ نہیں، جواب دے دیا میں، جواب تو آپ نے خود دے دیا ہے۔ کیا جواب دیا میں نے؟ کہ آپ نے جواب دے دیا، میں نے کہا علم اور غیب دو جملہ ہے، علم بھی جملہ، لفظ بھی۔ آپ نے کہا کہ اچھا، لفظ یہ جملے علم کے اندر جملہ آتا ہے۔ ہے، آپ نے خود جواب دے دیا جناب۔ اور آپ نے کہا کہ آپ نے غلطی کی ہے، تو آپ نے غلطی جو فتویٰ لگا دیا آپ آپ کی نے بات میرے اوپر۔ مکمل ہو گئی؟ میں بول رہا ہوں ابھی، اچھا بتا آپ کو دیجیے سنائی گا، نہیں دے مجھے رہی؟ بتا آپ دیجیے نے گا۔ کہا کہ آپ نے غلطی کی ہے، تو غلطی کا فتویٰ آپ سے کہاں سے لگائیں گے آپ؟ اور میں نے آپ کے پرسنل پہ حوالہ بھیجا ہے جناب، میں نے آپ کے پرسنل بات حوالہ بھیجا مکمل ہے، ہو گئی آپ آپ کی؟ اس کے میری بات سنیں نا، میں بول رہا ہوں، اچھا خاموش رہیں۔ مجھے بتا دیجیے گا جب بات پوری ہو جائے تو۔ ہاں، آپ نے خود تسلیم کیا ہے، ہوں، آپ نے خود فتویٰ لگایا کہ آپ نے غلطی کی ہے، تو میری غلطی آپ دلیل دے کر ثابت کریں گے یا کہیں بھی درگاہ سے اٹھا کے دے دیں گے آپ مجھے؟ اور آپ نے ابھی تک دلیل نہیں دیا، آپ میری باری پہ میں نے ڈال دیا، میں نے حفظ الرحمان کے نمبر۔ خاموش رہیں۔ اچھا چلیے، آپ نے میں دلیل نہیں خاموش دیا، اس لیے ہو جا رہا ہوں کہ آپ بھاگ نہ جائیں۔ خاموش رہیں۔ آپ جی نے دلیل نہیں دیا تو یہ دلیل نہ دینا، فتویٰ لگا دیا، یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ تو آپ کے نور العرفان کے اندر آپ کے حکیم صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 751 ابھی پر۔ وہاں تک نہ جائیے، نہیں خاموش رہے نا، کیوں ڈر رہے ہیں بھائی؟ ابھی وہاں کیوں تک ڈر نہ رہے ہیں؟ جائیے، تو لکھ رہے ہیں، یہاں پہ میرا کہہ رہے مطالبہ نہیں ہے ہیں کہ ابھی، نبی کا مخالف، میرا مطالبہ یعنی نہیں، نبی اب کا وہاں تک کیوں جا رہے ہیں مخالف آپ؟ ہمیشہ بے سند بے دلیل ہی ہاں کا کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فتویٰ کیوں لگا دیا؟ آپ لوگوں کو فتوی کی بیماری ہے کیا؟ اب مجھے بولنے آپ لوگوں کو دیں۔ فتوی کی بیماری ہے کیا محمد شاہد رضا صاحب؟ اب ایک کہہ دیں کہ اس سے بیماری ہے تو علاج کر دوں گا میں آپ کا، اور اگر بیماری نہیں ہے تو آپ دلیل دے دیں کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مخالف ثابت ہوئے۔ کوئی ایک بات پر دعویٰ کر دے، فتویٰ لگا دے، اس کے اوپر دلیل نہ ہو، میں آپ کو کہہ دوں بھائی میں شراب پی کر آئے ہیں آپ، لیکن میں آپ کو دلیل نہیں دوں تو میرا یہ کہنا فضول ہوگا۔ جب میں کوئی جملہ کہوں گا تو میں دلیل کے ساتھ کہوں گا، بغیر دلیل بات نہیں کروں گا، اس لیے آپ دلیل دیں اس کی مجھے۔ آپ دیکھیے جو اس میں لکھا ہوا ہے کتاب میں، نہیں لکھا، کتاب پہلے لیں گے، پہلے کتاب شرائط میں کیا ہے؟ آپ نے سر تسلیم کیا ہے، جو بھی آپ بات کریں گے بغیر دلیل بات نہیں کریں گے۔ یہاں لکھا ہے، موقع دے دیں گے کیا لکھا ہے؟ مدعی اپنے دعوے کے عین مطابق پرسنل پر دلیل دے گا، بغیر دلیل کوئی بات ناقابل قبول ہوگی، ناقابل قبول ہوگی۔ تو آپ بغیر دلیل کے بعد یہاں سے پڑھ لو، اس کتاب سے پڑھ لو، وہاں لکھا ہوا ہے، کوئی بات ہوئی بھائی؟ میں نے جس نمبر پہ آپ نے مجھے حوالہ بھیجا ہے، میں نے اسی نمبر پہ حوالہ بھیج دیا ہے۔ ہاں چلے پڑھیں سنیں آپ۔ ابھی آپ نے پڑھنے کے لیے منع کیا تھا، اب آپ پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں۔ کب منع کیا میں؟ ابھی 1 منٹ نہیں گزرا ہے، اب میں پڑھ رہا تھا تو آپ نے منع کیا تھا۔ میری گاڑی چل رہی، میں خاموش نہیں بولا آپ کو میں۔
اب میری باتیں چل رہی تھی. اتنی دیر گفتگو میں آپ ہی بول رہے ہیں, میں تو کچھ بولا بھی نہیں ہے ابھی تک. آپ جو دعویٰ کیا دلیل دیں. میں نے غلط بولا, فتویٰ لگایا اپنے, وہ دلیل دیں مجھے آپ. میں نے یہ کہا تھا علم غیب کو دو جملہ نہیں کہہ سکتے. علم اور غیب, علم الگ جملہ اور غیب الگ جملہ. آپ نے خود کہا ہے لفظ جملہ کے اندر آتا ہے, لفظ جملے کے اندر آتا ہے. تو آپ نے خود تسلیم کیا ہے گویا میرا جملہ کہنا لفظ لفظ کے اندر جملے ہے. کے اندر آتا ہے مگر علم جملہ نہیں ہے, علم لفظ ہے. جملہ نہیں, جملہ مرکب ہوتا ہے. علم جو ہے یہ جملہ ہے, میں نے کہا تو یہ لفظ کے اندر آتا ہے, جملہ لفظ کے اندر آتا ہے. تو گویا میں نے جو کہا علم یہ جملہ ہے, یہ لفظ کے اندر آ گئے, آپ نے خود تسلیم کیا ہے. چلے عبارت پڑھیں, آپ عبارت پڑھیں. آپ غلط بول رہے ہیں اصغر صاحب. آپ عبارت پڑھیں, میں آپ کی عبارت پڑھنے بول رہا ہوں. میں آپ کو میں نے آپ کے نمبر پہ بھیج دیا ہے پورا حوالہ. کا نام بتائیں. آپ نے اپنی شرط, اب چھپیں گے نہیں آپ. نہیں, بات لکھا ہوا ہے درمیان میں, آپ بول سکتے ہیں نے کہ فرن شرط پہ میں یہ بات لکھی کہا ہوئی ہے, ہے, شرائط میں بات لکھی ہوئی ہے کہ کتاب کا نام, مصنف کا نام, صفحہ نمبر سب پوچھ سکتے ہیں, باقی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر میں سکتے. نے یہ آپ بات کے آپ نمبر نے پہ تسلیم کیا ہے. آپ بھیج فرن پہ دیا ہے. بھیجیں, مصنف کا نام بتائیں اور اس کے بعد عبارت پڑھیں. چلیں, کتاب کا نام, مصنف کا نام اور عبارت. اس کے بغیر بات نہیں کرنا, آپ کوئی جملہ استعمال نہیں کرنا ہے. آپ کو کوئی جملہ استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو. چلیں, کتاب کا نام بھیجیں, فرنٹ پیج بھیجیں, مصنف کا نام بتائیں. آپ خاموش ہوں گے. میں خاموش تو جب حوالہ بھیجیں گے آپ دلیل نہیں دیں, بغیر دلیل کی بات سنوں گی میں آپ کی. یہ میری الحمدللہ میری یہ صفت ہے, نہ کسی باطل کو میں بغیر دلیل کی بات کرنے دیتا ہوں, نہ میں اہل دیوبند جو کبھی کسی کو بغیر دلیل کی بات کرتا ہوں. ایک شرط آپ نے تسلیم کی ہے, یہ شرائط کی مخالف کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کیوں مخالفت کریں شرائط کی, جبکہ شرط میں لکھا ہے جب تک آپ حوالہ نہیں بھیجا, درمیان میں بول سکتے ہیں, یہ لکھا ہے, پڑھیں شرط پڑھیں بھائی. آپ شرط اردو نہیں پڑھ سکتے, آپ عربی عبارت بھیج دیا آپ نے. یہاں کیا لکھا ہے دیکھیں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے مدعی اپنے دعوے کے عین مطابق پرسنل پر دلیل دے گا, بغیر دلیل کوئی بات ناقابل قبول ہوگی. حوالہ بھیجنے والا پہلے پڑھ کر سنائے گا. نمبر 3 پہ لکھا ہے گفتگو کی ٹرم صرف 3 منٹ کی رہے گی, مخالف کو درمیان میں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں, حوالے کا مطالبہ کر سکتا ہے, مصنف کا نام, ادارے کا نام, صفحہ نمبر پوچھ سکتا ہے, اس کے علاوہ بولنے پر شکست ہوگی. یہ بات شرط نمبر 3 پر لکھی ہوئی ہے, اور آپ اس کو ماننے کے بعد بھی بھاگ رہے ہیں یہاں سے. اگر آپ کا مقصد وقت کسی کا وقت ضائع کرنا ہے تو میں اس پہ اس کا قائل نہیں ہوں. چلے حوالہ بھیجیں, پہلے آپ مصنف کا نام بھیجیں, آپ فرنٹ پیج بھیجیں. آپ کی بات مکمل ہو گئی. بات میں تب آپ کی سنوں گا اور آپ کو بولنے دوں گا جب آپ حوالہ بھیج دیں گے. فرنٹ پیج بھیجیں, وہاں مصنف کا نام بتائیں گے آپ, اور اپنی یہ جو ہے ادارہ کا نام بتائیں گے, پھر عربی عبارت اپنی بھیجیے, پڑھ کر سنائیں گے. آپ کو میں 2 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں, 2 منٹ سے میں آگے بات نہیں کر سکتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جب بھی فون کر دو منہ اٹھا کر کے آپ سے بات کرنے لگ جاؤ, وقت برباد کریں گے آپ, شرائط کی مخالفت کرتے رہو اور میں آپ سے بات کرتا رہوں, یہ ہو نہیں سکتا. آپ خاموش ہوں گے. اب خاموش تب ہوں گے حوالہ بھیجیں گے. آپ حوالہ کیوں نہیں بھیج رہے ہیں یار؟ میں حوالہ بھیج دیں, آپ فورن بھیج دیں, کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ ایک دعویٰ کر کے آپ اللہ اس کے رسول کے مخالف ثابت ہوئے, کیا آپ کو ڈر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت میں آپ کے مولوی لکھ رہے ہیں, آپ کے حکیم الامت لکھ رہے ہیں کہ نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند اور بے دلیل حق کرتا ہے. آپ اللہ کے نبی سے مخالفت کرنے میں تلے ہوئے ہیں, بزد ہیں آپ. اور اس کے رسول کا دعویٰ کرنے والے عاشق رسول سننے کہتے ہیں, نبی علیہ السلام مخالفت کرتے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ علی اصغر صاحب آپ اتنا کیوں بولتے ہیں؟ ارے میں آپ کو بولنے دے دوں گا, میں نے کہا کہ آپ میں شرائط کے میں یہ پابند ہوں بھائی, آپ اتنا کیوں بول رہے میں ہیں؟ شرائط کا پابند ہوں, آپ نے خود تسلیم کیا ہے. شرط نمبر 3 دیکھیں, آپ ہی شرط بول نمبر 3 میں رہے لکھا ہیں. ہوا ہے کہ حوالے کا مطالبہ کر سکتا ہے, مصنف کا نام, ادارے کا نام, صفحہ نمبر, یہ لکھا ہوا ہے. آپ کیوں تسلیم کرنے کے بعد, ماننے کے بعد, قبول کرنے کے بعد اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیا آپ تلاش کر رہے ہیں فرنٹ پیج دیں؟ آپ نے جو حوالہ بھیجا ہے صفحہ نمبر 13 کا, اس کا حوالہ یہ کتاب کا فرنٹ پیج دیں, تو مصنف کو نہ دیکھوں گا میں. آپ میں کیا ہے آپ نہیں دیں گے, 2 منٹ کا ٹائم دیا آپ کو میں, 2 منٹ کے بعد میں فون کاٹوں گا, کیونکہ میرا بہت قیمتی وقت ہے, میں کوئی اہم کام میں مصروف ہوں. آپ نے فون لگایا ہے, میں سمجھا تو شاید آپ کو حوالہ لے کر آئیں گے. کچھ نہیں, آپ پھسے ہیں سب, آپ ڈھول کے پول ہیں. شاہ صاحب
آپ لوگ اسی طرح سے علی اللہ کے اصغر نبی بھائی کی بخاری خاموش اپنے ہو گھر کے جائیے، گھروں میں ثابت مجھے کر رہے ہیں. بولنے کا موقع مجھے دیجیے. علی اصغر بھائی خاموش ہو جائیے، مجھے بولنے کا ارے موقع خاموش دیجیے. کیسے ہو جاؤں میں؟ آپ کا آپ حوالہ نہیں دے رہے ہیں. آپ جب تک حوالہ نہیں دیں گے آپ فرنٹ پیج دینا. میں کس طرح دیکھیں دیکھیں میں نے ابھی نور عرفان آپ بھیجا نے ہے، یہ کہا ہے دیکھیں ایسا. آپ کی آنکھیں اگر اندھی ہو چکی ہے. علی دیکھیں اصغر بھائی میں مجھے نے بولنے فرنٹ کا پیج موقع دیا دیں. ہے، اس میں ادارے کا نام لکھا علی ہوا اصغر ہے، بھائی خاموش ہو بک جائے. دیکھو، مصنف کا نام لکھا ہوا ہے، ترجمہ کس کا وہ لکھا ہوا ہے. میں ترجمہ سب نہیں اس میں ہوتا، دیا ہوں. ترجمہ اسی طرح ہوتا آپ ہے فرنٹ پیج جیم دیکھ کر پہ کے زبر. بات کریں مجھ سے. علی جیم پہ زبر ہوتا ہے ترجمہ، ترجمہ نہیں ہوتا ہے علی اصغر بھائی. آپ حوالہ بھیجیں، علی اصغر بھائی آپ میں نے. فرنٹ پیج دیں، فرنٹ پیج علی بھیجے اصغر بغیر بھائی آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا میں. آپ ابھی ذکر بول رہے تھے، فلاں کتاب میں ذکر ہے. آپ ابھی کو تو خود میں اردو نے نہیں لفظ بولنے بولا، آتی ابھی آتی. تو میں نے لفظ بولا آپ بھی نہیں ہے. دوسری کی طرف سے نکال رہے ہیں. چلیں علی اصغر آپ بھائی فرنٹ مجھے. پیج دیں، فرنٹ پیج، فرنٹ پیج. علی اصغر بھائی بولنے کا موقع دیجیے. نہیں دوں گا، نہیں دوں گا بولنے آپ کو. آپ فرنٹ پیج بھیجیں، فرنٹ پیج. 2 منٹ آپ کا ہو گیا ہے، آپ کا 2 منٹ ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. حضرت یہ آپ کا نمبر میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دارالعلوم دیوبند وقف سے لیا ہے. یہ شاہد جی صاحب ہیں، اس نے ان سے لیا ہے. جی فرمائیے. حضرت مجھے یہ معلوم کرنا ہے، لفظ علم تنہا، جی علم جو ہے مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ یہ جملہ ہے. نہیں مفرد ہے. جملہ نہیں کہہ سکتے حضرت اس کو؟ نہیں 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 حضرت جو اس کو جملہ کہے کہ علم جو ہے جملہ ہے، یہ نہیں. ایک ہے زبان میں، اصطلاح میں، اپنی مادری زبان میں کچھ بولنا. جی جی وہ کیا کس زبان میں کس طرح بولتے ہیں وہ ہر آدمی کی اپنی زبان ہو سکتی ہے. ایک ہے عربی اور اردو قاعدہ. جی 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 قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ لفظ مفرد ہے، جمع نہیں ہے. ٹھیک ہے حضرت. اور یہ مفرد ہے، کلمہ نہیں ہے. کلمہ ہے، کلام نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. حضرت مرکب نہیں ہے. کلام کا ہی دوسرا نام جملہ ہے نا؟ جی 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 جی. اچھا اچھا. تو یعنی مرکب نہیں، مفرد ہے. جملہ اور کلام جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے. جی جی جی. جی تو حضرت قاعدے قانون ضابطے کی روشنی میں لفظ علم تنہا جو لفظ علم ہے اس کو جملہ نہیں کہہ سکتے. جملہ نہیں ہے. جملہ بنے گا علم محمود، جی علم دینی، جی 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 دینی علم. تو اب جملہ بن جائے گا. جی حضرت بات سمجھ میں آ گئی اتنی آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے. حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احسان. اچھا حضرت آپ دیوبند سے ہیں؟ جی 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 جی. آپ کہاں سے بات کر رہے میں ہیں؟ الہ آباد سے بات کر رہا ہوں حضرت. آپ کا مبلغ علم کیا ہے؟ جی میرا مبلغ علم جو ہے حضرت یہ عالمیت ہے. کہاں سے؟ میں نے اس کو کیا ہے جامعہ اشرفیہ سے کیا ہے. جامعہ اشرفیہ مبارک پور. جی جی جی. پھر کام کا تم ایسے امتحان لے رہے ہو میرا؟ نہیں حضرت تم پڑھے لکھے آدمی ہو یار. نہیں سمجھ گیا. حضرت بات مسئلہ یہ ہے یہاں پہ بحث چل رہی ہے، وہ ہماری بات نہیں مان. بحث کوئی کرتا رہتا ہے. بحث زیادہ کرنی نہیں چاہیے. نہیں الجھا کرتے. کچھ لوگ قلیل العلم ہوتے ہیں، کچھ کثیر العلم ہوتے ہیں، کچھ ضابطہ سمجھتے ہیں، کچھ ضابطہ نہیں سمجھتے. حضرت انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو کسی معتبر عالم سے مطلب کروائیے. ہم نے کہا ہم اب بات کروا. میں بھی معتبر ہوں، مبارک پور سے معتبر نہیں ہے. کیا بات کر رہے؟ سنو، ایک ضابطہ ہے جو انسان اللہ نے بنایا ہے نا کسی کو. جی جی جی. اس کے اندر کوئی کوالٹی ضرور ہے. ٹھیک. اور پھر مسلمان بنایا ہے تو جوہر ہے، گوہر ہے. جی جی جی. اس کی خوبی اپنی جگہ مسلم ہے. لیکن جی اگر وہ بے علم ہے جی تو اس سے الجھنا نہیں. اذا خاطبهم الجاہلون مسلمون او غیر مسلمین قالوا سلاما. جی 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 ایسے کر کے گزر جاؤ. وہ جی اس جی. گہرائی اور گہرائی کو نہیں سمجھ پائیں گے جس میں آپ ان کو لے جانا چاہتے ہیں. حضرت حیرت کی بات تو یہ ہے وہ اپنا آپ کو عالم کہتے ہیں. وہ بھی وہ جب آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ مضبوطی سے پڑھ کر آئیں گے اسکول کالج مدرسہ، جی جی تو آپ کی بات دوسری ہوگی. جس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ یا تو پڑھا نہیں یا پڑھا ہے تو پڑھا ضابطے کا ہے، اصل میں نہیں پڑھا.
حضرت میں نے ان کو جو ہے میں نے ہدایت النحو کی عبارت پڑھ کے بتا دی کہ جملہ جو ہے غلط بتائی آپ نے غلط بتائی جی، آپ نے غلط بتائی. ہدایت النحو کی عبارت تک آپ کو ان آدمی کے سامنے نہیں پہنچنا چاہیے، ضرورت نہیں ہے اس کی. آپ کو ادھر سے رخ پھیر لینا چاہیے بس. ایسے آدمی سے بات نہیں کرنا چاہیے کیا؟ نہیں، بات نہیں کرنے کا یہ نہیں کہ آپ ترک تعلقات کر دیں. نہیں، وہ اگر ہم ان کو نہیں بتائیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ بغیر دلیل کی بات کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں. آپ ساری دنیا کو مثبت جواب نہیں دے سکتے. وہ کہیں کہ آپ کے پاس دلیل نہیں، ان کو کہنے دیجیے. یہ تو بدہی مسئلہ ہے. تو آپ ہزار دلیل دے چکے ہیں نا. بدیہی مسئلے کو تو کہہ رہا ہوں. جب آدمی کہہ رہا مرغے کی ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے، آپ کیا دلیل دیں گے اس کو؟ آپ کا ایک ہی طریقہ ہے. آپ بدیہی ہے نا، مرغے کی دو ٹانگ ہوتی ہے. جی وہ کہہ رہا ایک ہوتی ہے. آپ مرغا لے کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو دو ہے، کہ دیکھو ایک ہے. تم پاگل ہو. تو ایسے آدمی سے آپ بحث کیوں کر رہے ہیں؟ جی وہ واقعہ نہیں پڑھا کیا مولانا آپ نے؟ وہ کسی نے لکھا ہے کہ وہ جو ہے شیر کی اور گدھے کی اختلاف ہو گیا کہ آسمان نیلا ہے یا وہ وائٹ ہے، پانی کے کلر کا ہے. تو وہ دونوں کی لڑائی جو ہے وہ گدھے کی اور کسی اور کی لومڑی کی لڑائی ہو گئی. اب وہ لڑائی ہو کر شیر کے پاس چلے گئے جنگل میں بادشاہ کے. تو بادشاہ نے کہا کہ گدھا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ گدھا یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان جو ہے پیلا ہے. اور یہ چیتا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ آسمان نیلگوں ہے جیسا ہوتا ہے. تو بادشاہ نے فیصلہ کیا شیر نے کہ اس کو چیتے کو جیل میں ڈال دیا جائے، پھانسی دے دی جائے. تو وہ کہنے لگا چیتا سر آپ مجھے پھانسی دے رہے ہیں، حالانکہ تو بدی ہی بات ہے کہ آسمان جو ہے نیلگوں ہے، پیلا نہیں ہے. بات تو گدھے کی غلط ہے، تو گدھے کو پھانسی ملنی چاہیے. تو میری بات صحیح ہے، مجھے پھانسی کیوں دی جا رہی؟ تو اس سے بادشاہ سلامت نے شیر نے یہ کہا کہ آپ کو پھانسی اس لیے دی جا رہی کہ آپ گدھے سے الجھے کیوں. تو حضرت اس میں تو ہمیں پھانسی لگنے کا مسئلہ یہ نہیں رہا کہ صحیح کون ہے، آسمان کیسا ہے. یہ نہیں رہا مسئلہ. اس میں تو آپ ہی صحیح ہیں، لیکن آپ جو ہے گدھے سے الجھے کیوں؟ اس کی سزا کے طور پر آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے. گدھا کہہ رہا ہے کہ آسمان پیلا ہے تو کہنے دیجئے اس کو. وہ تو گدھا ہے، وہ تو کہے گا ہی بیچارہ، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اس کو آزادی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب سوالات جوابات پر تھوڑی پابندی آ گئی، ہر کس و ناقص ایسا ویسا سوال، لا تسلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اچھے سوالات کرو، برے مت کرو، واہیات سوال مت کرو. تو اب یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کون سا اچھا ہے حضور کے نزدیک، کون سا برا ہے، کون سا پسند ہے، کون سا ناپسند ہے. تو صحابہ جو طلبہ ہیں، جو علماء ہیں، ان کے اوپر تو ایک سوال صحیح بھی کرتے ہوئے روب طاری ہو رہا نا. وہ تو گھبراتے سوال کرتے ان دنوں میں. لیکن کوئی دیہات کا آدمی جسے یہ ضابطہ اور یہ آیت ہی معلوم نہیں، وہ دیہاتی آتا تو کچھ بھی سوال کر لیتا تھا. تو صحابہ انتظار کرتے کہ دیہاتی آئے گا، کچھ بھی سوال کرے گا، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ دیہاتی کوئی آتا وہ کچھ بھی، یہ علماء جو طلبہ فضلاء جو وہاں پڑھتے تھے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے یہ سوال کرنے کا یا نہیں کرنے کا، اور دیہاتی آتا تو اس کے کسی بھی سوال کا جواب دے دیتے، اس لیے کہ اس کا مبلغ علم اتنا ہی ہے بیچارے کا. اس سے آگے بڑھے گا نہیں. تو
ये तरीक़े कार है दुनिया में रहने का। जी जी ज्यादा छोटी छोटी चीजों में मतलब इल्म जुमला है या गैर जुमला है, मुरक्कब है या मुफरद है, ये एक ज़ाब्ते की बातें आती है। तो ये इससे कोई ना दीन का मसला मुताल्लिक है, ना कोई जिंदगी का मसला, ना सियासत का, ना रियासत का। ये एक इल्मी बहस हो गई। जी जी ना इससे रोटी रोजी वाबस्ता है आपकी मेरी, जी जी ना इससे कोई नमाज की 2 रकत वाबस्ता है, ना इससे सियासी कोई कुर्सी वाबस्ता है। जी जी तो इसमें उलझे क्यों हम? जी जी ये उलझना बेमाना वक्त जाया हो जाएगा ना। हजरत, ये मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मुझे इतनी उम्मीद है अगर आप इस्लाह कर देंगे तो शायद वो कबूल कर ले। तो वो करे ना करे, मुझे भी उसकी परवाह नहीं, आपकी भी परवाह नहीं। आप इसकी परवाह मत करो, आप चक्कर में पड़ो ही नहीं इसके। तो आप उनको हम क्या जवाब दे दे फिर इस बात का? कुछ भी जवाब मत दो। आपको हर सवाल के जवाब देने के लिए अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन नहीं किया। जी 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 सैयदना इमाम मालिक अलैहिर्रहमा से एक मजलिस में 40 सवाल किए गए, उन्होंने कह दिया लादरी। ओहो हो, कोई मसला नहीं है। इतना बड़ा आदमी भी लादरी कहकर जो बड़ा बनता है आदमी छोटा नहीं बनता। ओहो हो, सही बात है। इतने सवालात आते हैं, मैं कह देता हूँ कि जनाब आली मुझे इस वक्त इस सिलसिले में तहकीक नहीं है। जी जी हो गई। तो हर सवाल का जवाब देने का हम कहाँ मुकल्लफ है भाई? वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। हम तो कसीरुल इल्म नहीं है, हम तो कलीलुल इल्म लोग हैं भाई। जी एक आदमी हमें अगर यूं समझेगा कि जनाब इससे सवाल का जवाब नहीं दिया गया, क्या इनकलाब बर्पा हो जाएगा, कौन सा गजा में जंगबंदी हो जाएगी इससे। तो इसलिए जो है जहन को वसी रखो मौलाना। आप अच्छे आदमी हैं, आप जहन को वसी रखो। मैंने आपको इतना टाइम सिर्फ इसी वजह से दिया कि आप एक अच्छे आदमी लग रहे हैं मुझे, लेकिन आपका जहन थोड़ा वो सच से थोड़ा सा हट रहा था। जी तो अल्लाह करे वो सच में रहे, बेहतर रहे। नहीं हजरत, यहाँ पे वो दरअसल मसला यार 4-5 लोगों में बैठ के जब गुफ्तगू होती है, कोई बात नहीं, कोई नफ्स का मसला मत बना। जब खामोश हो जाते हैं मौलाना तो इज्जू मंतशा तो जिल्लु मंतशा, इज्जत नफ्स का मसला इन चीजों को बनाओ ही ना। आप इससे बहुत ऊपर हो जाओ, आप इससे बहुत ऊपर हो जाओ, आपको अल्लाह बहुत इज्जत देंगे। तो बहस नहीं करे फिर इन लोगों से? नहीं, इन चीजों पे बहस मत करो। अली असगर साहब बहुत बहस फंसाते हैं छोटी छोटी चीजों पे। आप फंसाने दो। ज्यादा बहसों मुबाहिसों में मुनाजरे में मत पड़ो। दावती अंदाज उस्लूब इख्तियार करो, तो मुनाजराना अंदाज और उस्लूब चेंज करो। ठीक। तो हजरत उनसे बहस नहीं करनी है। सालिब है, एक मुनाजराना है बहस और मुबाहिसे वाला, एक दावती है कि जनाब आली अगर ऐसा कर ले आप, ठीक है, हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन अगर ऐसा कर ले तो मुनासिब है, बाकी आपकी मर्जी। जी जी बहुत बेहतर मुस्बत रहेगा जहन, हमेशा सुकून रहेगा, काम भी इंशाल्लाह ज्यादा होगा। जी 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 नाम क्या बताया हजरत आपने अपना? मुफ्ती मोहम्मद एहसान कासमी नदवी, दारुल उलूम वक्फ देवबंद। बहुत उम्दा। जज़ाकल्लाह बेटा, जज़ाकल्लाह। मेरे लिए भी दुआ खैर में याद रखना। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो मुफ्ती शाहिद रजा साहब। जी अली असगर साहब। मैं अली असगर साहब नहीं हूँ। अच्छा, जो भी है, मैंने एक दारुल देवबंद की बड़े एक मुफ्ती को फोन लगाया है और रिकॉर्डिंग किया है। उन्होंने कहा है लफ्ज़ इल्म को जुमला नहीं बोल सकते हैं, और वो रिकॉर्डिंग में आपको आपको सुना दो ताकि आप अली असगर साहब को सुना दें। हवाला भेजा आपने जो है इसी इबारत को, आपने जो हवाला भेजा। जी हजरत, इबारत पढ़ो आप। इबारत क्या पढ़ना है? हवाला भेजा, हाँ, कलाम की जो तारीफ भेजी आप, इबारत तो पढ़े आप। करने के लिए जो हवाले, अरे आप पढ़ो ना, भेजी आपने है, पहले आपका जिम्मा बनता है हमें समझाओ। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया?
अरे भाई मैं आपकी बात मानता हूँ, चलिए आपका क्या ख्याल है? लफ्ज इल्म जुमला है? आप जो भेजा हवाला, अरे आपने हवाला भेजा, हवाला पढ़ के सुनाओ तो सही। हवाला पढ़ने की ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर? जी जी, हवाला पढ़ के सुनाओ, आप सुनाइए पढ़िए। 1 मिनट रुके, मैं निकाल रहा हूँ मैं। पढ़ो आप इसका पढ़ने दीजिए, इनको हवाला पढ़ने दीजिए। हाँ, जब तक नहीं पढ़े छोड़ना नहीं आप। हाँ, तो किसी भी फोन लगा लेते हैं, बोलता है देवबंद के मुफ्ती को फोन किया, ऐसा बोला। अल कलाम लफ्जुन तवम्मना अल कलिमतैन बिल इस्नाद। अल कलिमतैन, अलिफ लाम कहाँ है? मर गए, अलिफ लाम कहाँ है? यहाँ गलत, बिल्कुल एकदम। कलिमतैनी है, कलिमतैनी तस्निया। अगर अलिफ लाम दाखिल है दूसरी किताब में तो, और दोनों मैंने दो किताबों का हवाला भेजा आपको, मैंने दो किताबों का हवाला भेजा है आपको। हाँ हाँ, नीचे वाली किताब में देखें, नीचे वाली किताब में देखें आप, वल इस्नाद इहदल कलिमतैन इला उखरा बिहैसु तुफीदु अल मुखातबा फाइदतन यसिहु अस्सुकूतु अलैहा नहु कामा ज़ैदुन। काम मतलब छोड़ दिया इसने। एक मिनट। हाँ, बोलिए हजरत। चला गया। अरे किधर को चला गया यार, आपने इबारत गलत पढ़ी है। आपको मैंने दो हवाले भेजे, नीचे वाले हवाले में देखिए, वो भेजा वही पढ़ो। दोनों हवाले भेजे मैंने आपको। दो भेजा है, नहीं तुमने एक भेजा है, मुझे भेजा है, तुमने एक भेजा, खुलासा करो। ये बताइए, मैंने आपको एक हवाला भेजा कि दो भेजा है? अली असगर साहब का एक भेजा, आप बताइए। एक भेजा है, सफर नंबर 12 वाला। आपसे बात नहीं हो रही, अली असगर बावसीर साहब, आपसे बात नहीं हो रही। अरे भाई, गलत अंदाज, ठीक है, गलत नहीं बोल रहे हैं। ये बताइए, मैंने एक हवाला भेजा कि दो, ताकि दोनों हवालों का स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल से आपके पास भेज दूं मैं। तुमने मुझे एक भेजा है। अच्छा, तुमने मुझे एक भेजा है और ये देखिए, आपका नाम क्या है? हजरत आपका नाम क्या है? सुबह भेजा है, तुमने मुझे सुबह भेजा है, वही पढ़ो। आपका नाम क्या है? साहब, आप चुप जाएंगे, तुम्हारी मौत है। इधर पढ़ो, जो तुमने सुबह भेजा वो पढ़ो, अभी मत भेजो। हजरत ये देखिए, आपका नाम क्या है? अरे पढ़ो, आपका नाम क्या है? नाम बताइए। इबारत पढ़ो। अरे इसमें नाम से कर लेना, इबारत पढ़ो। आप नाम बताइए। उसको आपने जो अल कलिमतैनी पढ़ा है, ये कैसे पढ़ा आपने? अल कलिमतैनी, ये बताइए तरकीब में क्या वाक़ हो रहा है? अच्छा, अभी आपको यही पता नहीं है? अरे तुमसे मैं मालूम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है। अभी आपको यही पता नहीं है? मुझे मालूम है। अच्छा, आपको मालूम है, आपको ये पता नहीं है कि इस पर अलिफ लाम दाखिल है कि नहीं है? नहीं, अलिफ लाम नहीं है। अच्छा, अलिफ लाम नहीं है, ये जरा देखिए, आपके आगे फूट रही, मैं निशान लगा के भेज रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, 1 मिनट, नहीं, ये देखिए, इसमें अलिफ लाम नहीं है। ये बताइए, मैं इस निशान लगे हुए तो आप दूसरे नंबर पे भेज दूंगा, आप चाहेंगे एक नंबर जो कहा है, किसी भी मुफ्ती को आप बता के कह देते कि देवबंद की मुफ्ती देखिए क्या बात हो रहा है तरकीब में? मुफ्ती साहिब रजा, कलिमतैनी तरकीब में क्या वाक़ हो रहा है ये बता। मर गए, देखिए कलिमतैनी क्या वाक़ हो रहा है तरकीब में? क्या वाक़ हो रहा बहस इससे में? अरे ऐसा बताना पड़ेगा, तूने गलत पढ़ा ना। बहस इससे नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर मैं ये बता दूं क्या वाक़ हो रहा है और किस हालत में है, हालत नसब में है, हालत जर में है, मैं अगर ये बता दूं तो आप क्या करेंगे इसके बाद? सवाल तो यह है ही नहीं। अगर आपने सही बताया तो हम मान लेंगे। अच्छा, मैंने अगर सही बताया तो आप मान लेंगे। अच्छा ठीक, अच्छा आपने बाद में सवाल किया, उससे पहले से तो मेरा सवाल है कि लफ्ज इल्म को आप बता रही है
लफ्ज इल्म को आपने जुमला कहा, लफ्ज इल्म को आपके बहुत बड़े आलिम दीन जो पेशवाए देवबंद के लक़ब से जाने जाते हैं, जो देवबंद के जो बहुत बड़े आलिम दीन है वो फतवा देते हैं और देवबंद की शान देवबंद बुलंद कहा जाता है उनको, उन्होंने कहा कि लफ्ज इल्म जुमला है। आप उनके लफ्ज इल्म के जुमला कहने से मुत्तफिक है कि नहीं? अगर हाँ या ना कर दे उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। जो आप कहेंगे वो पढ़ूंगा, जो आप जहां से कहेंगे पढ़ूंगा, जो इबारत कहेंगे वो पढ़ूंगा, जो इराक कहेंगे बताऊंगा, आप मोरब कहेंगे बताऊंगा, मबनी कहेंगे बताऊंगा। पता नहीं है आप ये बताइए लफ्ज इल्म जो है इसको जुमला कह सकते हैं हाँ या ना? लफ्ज इल्म को जुमला कह सकते कि नहीं? आप बिल्कुल कह सकते हैं। आपने कहा लफ्ज इल्म और आपके बहुत बड़े आलिम दिन किताब नहीं है, आपके आलिम दिन आपके आलिम नहीं है। किताब से बात करो, मुफ्ती साहब बोलो किताब से बात करो। कासिम नाम की आलिम नहीं है, कासिम नाम की आलिम नहीं है। अरे तुमने आपके नजदीक मोतबर है कि नहीं? हाँ है ना? दलील से बात करो। अशरफ अली थानवी की किताब की बात आपके नजदीक मोतबर, अभी जो भेजा उससे बात करो। सफा नंबर 372 पे मुलाजा करो कि जुमले के ताल्लुक से कहा अभी जो इसका स्क्रीनशॉट आपके नंबर पे भेज दिया है। अशरफ अली थानवी ने आपने अपनी किताब में लिखा इबारत जो शबाने में इबारत नहीं पढ़ना, आपके बात मैंने दोनों हवाले भेज दिए, दोनों हवाले भेज दिए। इबारत पर कोई पटाई है। कभी इसने अलकलिमत नहीं पढ़ा है, कभी इसने अलकलिमत नहीं पढ़ा है। इसने लीजिए तरकीब में क्या बात हो रहा है? मैंने दोनों हवाले भेज दिए हैं। दोनों नहीं पहले नंबर मैंने भेज दिया है। जो पहले का खुलासा करो। साहब ने लिखा अपनी किताब में। अभी इसकी आप मानते कि नहीं मानते? लफ्ज इल्म को आपने जुमला कहा, गोया कि आपने दावा किया कि लफ्ज इल्म जुमला है। एक मिनट और हदीस मेरी बात सुन लो। किताबों में जिक्र किया गया है वल यमीन नहीं मुद्दई, अरे दावा करने वाले पे दलील है, दावा करने वाले पे दलील है। आप मानते हैं ना? हाँ है ना? आप मानते हैं हाँ है ना? बता हवाला भेजा तूने? दावा करने वाले पे दलील है कि हवाला भेजा नहीं? दावा करने वाले पे दलील हाँ है नहीं? हवाला भेजा है नहीं? तू ये बता। 3 हवाले भेज दिए, 3 हवाले भेज दिए, 3 हवाले भेज दिए, 3 हवाले भेज दिए। अब इसका जवाब लफ्ज इल्म को आपने जुमला कहा, लफ्ज इल्म को आपने जुमला कहा, लफ्ज इल्म को जुमला कैसे कह दिया आपने? किस किताब में है? एक हवाला पेश करो, जो है आपको इनाम दिया जाएगा। लफ्ज इल्म जुमला है नहीं, लफ्ज जुमला है नहीं, कोई वजह नहीं है। जुमला मुरक्कब होता है, जुमला मुरक्कब होता है, जुमला मुरक्कब होता है, जुमला मुरक्कब होता है, जुमला मुरक्कब होता है। मुरक्कब कौन सा मुरक्कब? सामने वाले के सुन, कौन सा मुरक्कब होता है? मुरक्कब नाकिस, उससे बहस नहीं, बट जुमला मुरक्कब होता है, जुमला मुरक्कब होता है, जुमला मुरक्कब होता है। गलत, इसे बिल्कुल गलत कहा। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस दोनों को जुमला कह रहा है। खबीर साबित करके देखा, साबित कर। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस दोनों को जुमला कह सकते हैं, साबित कर। मुरक्कब ताम मुरक्कब नाकिस जुमला नहीं कह सकते? वाह क्या बात है। मुरक्कब नाकिस को जुमला कह सकते हैं। अच्छा, मुरक्कब नाकिस को जुमला कह सकते हैं। मुरक्कब नाकिस की मिसाल दीजिए। मुरक्कब नाकिस को जुमला कह सकते हैं? बता, ये बता क्या मुरक्कब नाकिस को जुमला कह सकते हैं? जुमला हाँ, मुरक्कब की 2 किस्म, मुरक्कब ताम मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ जुमला किसे कहते हैं? बताओ, चलो आप बताइए। मैंने अपनी बात छोड़ दिया, जुमला किसे कहते हैं?
जुमले की तारीफ क्या है? जुमले की तारीफ क्या है? जुमले की परिभाषा क्या है? जुमले किसे कहते हैं? आपकी किताब में क्या लिखा? आप बता दें, मैं आपकी बात मान लूंगा। तूने बताया, आप बता दें, आप ही बता जुमले किसे कहते हैं? आपकी किताब में क्या लिखा है? पहले तो अपने लफ्जों की क्या लिखा है? अपने लफ्जों की मसले जहाँ कहा है उसका पहले खुलासा कर। मैंने दोनों हवाले भेज दिए, पर बात ना हो जाए। मैंने हवाले भेज दिए नहीं है आपके नंबर पे, मैंने दोनों हवाले भेज दिए। भेजेगा लफ्ज इल्म जुमला नहीं है, लफ्ज इल्म जुमला नहीं है। अन्नल कलामा ला यहसिलु, जुमला है। अन्नल कलामा ला यहसिलु इल्ला मिन इस्माइनी नहवु ज़ैदुन वाक़िफुन हवाला पढ़ रहा है। व युसम्मा जुमलतन इस्मियतन औ इस्मिन नहवु जलसा ज़ैदुन व युसम्मा जुमलतन फि'लियतन इज़ ला युजदु अल मुस्नदु वल मुस्नदु इलैहि मान हमारे पास फी गैरिहिमा फला बुद्दा लिल कलामी मिनहुमा, फला बुद्दा लिल कलामी मिनहुमा। आप जान नहीं आ रही। ले जुमले के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। ये फंस गया इसलिए सुन नहीं रहा है, कभी फंस गया। इबारत पढ़ के बता रहा हूँ, किताब पढ़ के बता रहा हूँ मैं अपने ये पागल हो गया, कुछ चाहिए, पागल हो गया। दो जुमला जरूरी है इंशाल्लाह आपको, जरूरी मार रहा था, दो इसमें को होना जरूरी है। पकड़ हो गई, आप बताइए, इबारत गलत पकड़ रहा था, पकड़ का जवाब बताइए जुमला किसे कहते हैं? बोल रहा था कि खामोश होकर क्यों, लेकिन जुमला किसे कहते हैं? क्योंकि पकड़ समझ गया है। जुमला किसे कहते हैं? ये कोई इसका नकली नहीं होगा शायद, समझ गए। जुमला किसे कहते हैं? इसलिए बात ये जुमले का नाम कलाम में रखा जाता है, ये बता दो। अब ये इबारत को पढ़, फसलुल कलाम जो तूने हवाला भेजा, फसीलुन नहीं है, फसीलुन स्वाद में देर नहीं होता है, स्वाद में देर से क्या लिखेगा? फसलुन कहा, फसलुन नहीं कहा है, क्या होता है? फसलुन एक मिनट पेश है, शेर पेश है, शेर जम्मा है। इबारत जम्मा है, शेर जम्मा नहीं है, जम्मा नहीं है। इबारत पढ़, पार नहीं, इबारत होता है, पार नहीं। फसल क्या बात हो रहा, फसल तरकीब में क्या बात हो रहा है बता। पेश नहीं आएगा तो और क्या आएगा? कहेंगे नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? शेर पे पेश आएगा, फुसल आएगा। लाम का इंकार करो, हवाला पेश कहा, हवाला पेश करें, हवाला दीजिए, बगैर हवाले के मतलब नहीं, हवाला दीजिए, हवाला दीजिए, हवाला दीजिए ना, अरे पागल, हवाला दीजिए, हवाला दीजिए, नहीं हवाला, बात उधार है, आपने हवाला नहीं दिया। साहब ने जुमला कहा, साहब ने लफ्ज इल्म को जुमला कहा, लफ्ज गैब को जुमला कहा, को गलत साबित कर। तो आपने दोनों को गलत साबित कर दिया। आपके बहुत बड़े मुकदमा शायद देवबंदियत, उनको गलत साबित कर, गलत साबित कर। मैंने देवबंदियत सुलूम कहा है, देवबंदी गलत साबित किससे फोन में बात मैंने आपको भेज दिया। और मुरादाबाद के सबसे बड़े सबसे बड़े ये समझ गया है, वहाँ भी माने जाने वाले गले की हड्डी बहुत बड़े और एक हवाला मैंने पेश कर दिया, उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको लफ्ज़ इल्म ये जुमला नहीं है, लफ्ज़ इल्म जुमला नहीं है, तमाम इल्म की पोलपट्टी खुल चुकी है। लफ्ज़ इल्म जुमला नहीं है, मरदूद लफ्ज़ इल्म जुमला नहीं है, करने की कोशिश कर रहा था। लफ्ज़ इल्म जुमला नहीं है। जब आज तमाम अली देवबंदी साहब ने कहा था लफ्ज़ इल्म जुमला है,
लफ्ज गैब जुमला है। मैंने कहा आप इसको जुमला साबित कर दीजिए, मैं मुनाजरा हार जाऊंगा। आप इसको जुमला साबित कर दीजिए, हम मुनाजरा हार जाएंगे। आप ठीक है, हम साबित करेंगे। 4 घंटे का वक्त गुजर गया, 4 घंटे का वक्त गुजर गया, अभी आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई दलील नहीं आया, कोई हवाला नहीं आया। आप अगर हवाला पेश कर देंगे कि लफ्ज इल्म जुमला है तो मैं मुनाजरा हार जाऊंगा। चुपने की जरूरत नहीं है। मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा ईमो नंबर है, ये मेरा इंस्टाग्राम नंबर है। आप तो नंबर पे हवाला भेज दीजिए, आप उस नंबर पे हवाला भेज दीजिए। हम नहीं आती है, इसको वालों को बदनाम कर दिया, वालों को बदनाम कर दिया। हेलो, हाँ जी, हिफ्जुर रहमान साहब बात कर रहे हैं? बोले। अच्छा, देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती एहसान साहब से हमारी बात हुई है। अच्छा, मुफ्ती एहसान कासमी साहब नाम है, दारुल उलूम देवबंद वक्फ के मुफ्ती हैं, मसनद इफ्ता पर बैठते हैं। अच्छा, उनकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको डाल दिया है। उन्होंने कहा है जो लफ्ज इल्म को जुमला कहे वो जाहिल है। लफ्ज इल्म, चुप रहो ना यार, लफ्ज इल्म को जुमला किसने बताया? ये असगर अली देवबंदी साहब ने बताया। एक मिनट, लफ्ज इल्म को जुमला कहा था उसने? जी, लफ्ज इल्म को मैं रिकॉर्डिंग डाल दिया है आपके अरे इसको। नहीं, मेरी बात सुनो, मुफ्ती साहब बोले ना, और शाहिद रजा, जी जी जी, शाहिद रजा साहब इल्म को जुमला बोला था। वही तो हाँ बोला था अरे हजरत। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ जी हिफ्जुर रहमान भाई बताएं। अब संजीदा रहे बिल्कुल। जी जी अली असगर ने आपसे यूं कहा था कि जो है इल्म को जुमला बोला था, इल्म को बोलो जी, उन्होंने कहा आपने मेरे हाँ ना उन्होंने का कहा जवाब। आपने उन्होंने यूं कहा था हाफिज अली असगर साहब ने जी कि इल्म और गैब, हाँ इल्म और गैब है ना। हाँ उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहना तो ये चाहिए था कि इल्म हमारा जो मनाजरा जो होगा इस पर होगा इल्म गैब रसूल, है ना। तो इल्म अलग जुमला है और गैब अलग जुमला, ये उन्होंने कहा था। जी जी हाँ हालांकि उन्होंने ये कहना था इल्म अलग लफ्ज है और गैब यही बात होनी चाहिए थी ना, जी लफ्ज जी की बात होनी जी चाहिए जी जी थी। जी लेकिन एक बात मुफ्ती शाहिद रजा साहब, जी जी बड़ी संजीदगी से बात होती, आप उसे कहते हैं कि आपकी गलती है, इस तरह नहीं कहना चाहिए, तो मानता बंदा मैंने मानता। कहा है रिकॉर्डिंग तुम भेज रहा हूँ। भड़क गए यार, भड़कना क्या है? मैंने कहा है रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ मैं। मुफ्ती साहब एक मिनट, ठीक ठीक, अब एक आप मिनट उसको चलिए। इशू बना दो तो 2:08 मिनट हो रहे हैं, 1 मिनट कहा आपने, बोलिए। बराबर। अब मेरी बात सुन ले एक मिनट, जी जी बताएं बताएं। आपको इसी बात पर मनाजरा करना है जी तो शराइत के अंदर रह करके आप वक्त दे, फिर मैं फोन मिला के बात करता ठीक, आपकी बात खत्म हो गई? हूँ। बिल्कुल। हिफ्जुर रहमान भाईजान, मैंने कहा था कि इल्म जुमला नहीं है और मैंने संजीदगी से ही कहा था। आप तो चिल्ला रहे थे मुफ्ती साहब, मैं खुद सुन रहा था। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। 5-7 लाइन पर थे हम, ऐसा नहीं है। देखिए आप जो है एकदम, मैंने नहीं चिल्लाया था। चलो बहर मुफ्ती साहब जी, अब जी, बताओ जी। कब बात करोगे इसी यही इल्म गैब रसूल पर? जब आप कहेंगे तब बात करेंगे, लेकिन ठीक पहले है, मेरी इंशाल्लाह पहले सुनो, मेरी बात एक सुन मिनट। लीजिए। पहले हाँ। मेरी अली असगर साहब की बात गलत थी कि नहीं? लफ्ज इल्म जुमला है। अफजल अली असगर की बात तो मैं बोलता हूँ, उनको मैं खुद बोलने वाला था, ये गलत हो गया, जुमला हो गया, सही है। तो आपने, आपको कसम है, आप अच्छे आदमी लग रहे हैं। आपने उस वक्त क्यों नहीं टोका था कि हजरत इस पर बात मत करें? आपने टोकने दिया ही कहाँ? आप चिल्ला रहे थे ना, चिल्लाते नहीं, मैं बात करता हूँ उनसे, मैं टोकता इसको यार, कैसी बात कर रहे हो? अच्छा आप टोकते, हमारी आपकी जो गुफ्तगू है इस पर है कि हक वाजे हो जाए, है ना। ठीक है, अलग है, ठीक हक है। वाजे करने के लिए है कि हक वाजे हो जाए हाँ। और आवाम की बात सही में आए, ऐसी तो है ना। ठीक ठीक, आप अगर उस वक्त में बोल देते ना हिफ्जुर रहमान भाई, तो चलो यहाँ तक सुनो, नौबत शाहिद थी। रजा साहब, अब मुझे दारुल उलूम देवबंद वक्फ के बहुत बड़े मुफ्ती एहसान साहब के पास जाना अरे पड़ा है। चलो मसला नहीं है मुफ्ती साहब, नहीं मसला ये नहीं है, गलती हमसे हो जाती है, गलती उनको गलती मान लेते, लेकिन गलती पर अड़ जाना, मानने का मौका दिया ही नहीं आपने। मसला ये है हजरत। अच्छा आप कह रहे हैं मानने का मौका नहीं दिया, उसके चलो, बाद में सुनिए, आपसे मुफ्ती एक मिनट, उसके बाद में मेरी 4 मरतबा उनसे 15-15 मिनट की गुफ्तगू हुई है। चलो छोड़ो, वो रिकॉर्ड है, वो भी डाल रहा हूँ। आप मुस्लिम बात करें और उन्होंने पूरा पूरा दिया है। चलिए मैं उनकी गुफ्तगू रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ मैं आपको। भेजो मुझे आप, हाँ, मैं भेज रहा हूँ। सुनूंगा, फिर इंशाल्लाह आपसे बात कराऊंगा। मैं लाइन बोलूंगा, जब 10 मिनट में 8 मिनट वो बोलते रहे हैं और आप कह रहे बोलने का मौका नहीं दिया।
देखिए हिफ्जुर रहमान भाई, आप ना इंसाफ से बात मेरी कीजिए। बात, इखलास से बात कर रहा हूँ। नहीं, इखलास नहीं बोला मैंने, इंसाफ। इंसाफ वो था, मैं इंसाफ से ही बात कर रहा हूँ। जी हाँ, उस कीजिए। वक्त जब मैं बोल रहा था, मैं आपकी मतलब 3 मिनट हो गई, मैं कहा मुफ्ती साहब वक्त हो गया है ना, उनका वक्त आधे साहब आप बोले। अब मसला ये है कि आप लोगों ने वो झंझट शुरू कर दिया, तो मेरी मजबूरी हो गई फोन काटने की, फोन बंद करने की। अब ये है, सुनो, मैं मसरूफ हूँ अभी, ठीक है, अभी मैं कहीं मकतब में जा रहा हूँ इम्तिहान की निस्बत से, उसके बाद ठीक, जो है ठीक, जब ठीक। मुझे मौका मिलेगा ना, मैं ठीक, फोन ठीक, करूंगा ठीक। वो लाइन पे लेकर के, ठीक है? ठीक है हिफ्जुर रहमान, आपकी बात मंजूर। ठीक वो है, रिकॉर्डिंग डाल दूं आपको अली असगर साहब की, डाल दो रिकॉर्डिंग और डालो, मुफ्ती एहसान साहब की? मुफ्ती साहब की भी डाल दो। ठीक, डाल दे रहा हूँ।